بہت ہی اس وقت تشویشناک صورتحال ہے۔ کل جو واقعہ ہوا اور جس طریقے سے آئی جی سندھ کو ایڈیشنل آئی جی سندھ کو گھر سے اٹھا کر ان سے جبری طور پر ایف آئی آر درج کروایا گیا، پھر جس طریقے سے رینجرز نے پولیس کو آگے رکھ کر ریڈ کیا ہے ہوٹل پر، اگر ہوٹل میں نیچے سے فون بھی کر دیے تھے کمرے میں کہ بھئی آپ کی گرفتاری آئی ہے، تو پھر سیاسی آدمی تو ایسی کوئی مزاحمت تو نہیں کیا کرتا جی، لیکن ان کی اہلیہ ان کے ساتھ ہیں اور پھر کمرے کے اوپر وہ ریڈ کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں، خوابگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سندھ کی روایات کے خلاف ہے۔ سندھ مہمان کو بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ سب نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر جو فوج کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ سارا کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھا، پولیس کو بے بس کر دیا، حکومت کو بے خبر رکھا گیا، اور پھر اگلے ہی روز پوری حکومت نے اس پر معذرت بھی کی، ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، اور پھر حکومت کے نمائندے، پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں شریک تھے اور انہوں نے بھی اس پر معذرت کی۔ میری نظر اس موضوع پہ صرف سندھ پر نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ ایک طویل عرصے سے فوج نے پورے ملک کو کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، ہر تحصیل میں ایک میجر بیٹھا ہے، ہر ضلع میں ایک کرنل بیٹھا ہے، ہر ڈویژن پر ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہے، اور پورا صوبہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں ایک فوجی افسر ہر قیمت پر موجود رہتا ہے، اس کے سامنے ڈپٹی کمشنر، ایس پی، ڈی آئی جی، کمشنر سب بے بس نظر آتے ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ اس طریقے سے انتظامی امور فوج کے کنٹرول میں آنا، چاہے اس کا نام سول انتظامیہ سپورٹ کا قانون کیوں نہ ہو، اب یہ صورتحال ایسی دستربام ہو گئی ہے کہ ہمارے سب سے معزز اور محترم ادارہ فوج پر حرف آ گیا ہے۔ لہٰذا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پورے ملک کے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر ڈویژن اور ہر صوبے کے انتظامی امور سے فوج دستبردار ہو جائے اور واپس چلی جائے اور سول انتظامیہ کے حوالے ملک کو کیا جائے۔ امکان ہے کہ ہر جگہ پر سول انتظامیہ کا یہی رد عمل سامنے آئے۔ تو اس صورتحال میں بڑی صراحت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے، عوام اور اداروں کے درمیان اعتماد رکھنا ہے، سول فوجی اداروں نے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہے، تو فوج ہر جگہ پر انتظامی امور میں اپنی بالادستی کے خواہش کو ختم کر دے، تب جا کر ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہوگا، ورنہ سارا بوجھ فوج کے اوپر آ رہا ہے، براہ راست فوج کے اوپر آ رہا ہے، اور اتنا بوجھ اگر فوج کے اوپر آتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ ہم سے گلہ کرے کہ جی آپ تنقید کیوں کرتے ہیں۔ پھر ان کو اپنے رویے پر اور اپنے کردار پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ان کا کردار اپنے پیشہ ورانہ حدود کے اندر ہے یا اس سے بہت باہر نکل چکے ہیں۔ مولانا صاحب، پی ڈی ایم کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا مستقبل ٹھیک ہے،
वो एक पेज पे हैं सारे। सिंध गवर्नमेंट की कल कहीं रिटर्न नजर नहीं आई। हर जगह यही हाल है, हर सूबे में यही हाल है, गवर्नमेंट ने कहीं कोई रिट नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई मज़ामत नहीं। ये मान लो, सिंध गवर्नमेंट की बात न करो, हर जगह सिविल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत किसी किस्म की मुज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं है। हर जगह कंट्रोल इनका है। आज यहाँ ये सूरत हाल पैदा हो गई कि पूरी पुलिस मुस्तफ़ी हो रही है। कल पूरे मुल्क में सूरत हाल पैदा हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने बगावत कर दी है जी, पुलिस ने आप इसको जो कुछ भी कहें, मैं बगावत नहीं कहता, मैं एहतजाज कहता हूँ इसको। उसने एहतजाज किया है, बर वक्त एहतजाज किया है, जो है छुट्टी पे चले गए। वही अर्ज कर रहा हूँ ना। कौन मुल्क चला तो डायरेक्ट अब चीफ मिनिस्टर चलाएगा। अच्छा, हो सकता है वो अब बराह रास्त DSP के साथ खुद बराह रास्त बात करेगा, वो क्या करेगा जी? हो सकता है पुलिस ने सिंध हुकूमत के कहने पे ये जो मुस्तैफी हो रहे हैं या छुट्टियों पे जा रहे हैं अपनी, हो सकता है कि बात है ना, करो ना, जो ग्राउंड पे साफ नजर आ रहा है उसके बाद। सर, क्या आप गवर्नर राज का इम्कान देख रहे हैं सिंध में? जो भी होगा, हम तो अभी भी आमरीत को समझते हैं। 2 साल से पाकिस्तान पर आमरीत मुसल्लत है, जमहूरियत की लुबादे में। लिहाजा आमरीत नंगी होकर आए, जितनी नंगी होकर आएगी उतना ही हमारा निशाना बनेगी और हम समझेंगे कि अब सूरत हाल ठीक बन रही है, कि इस हकीकी मानों में एक जमहूरी जद्दोजहद का आगाज़। सर, अगर इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए तो क्या सिंध हुकूमत इस्तीफा होगी? ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। हम इस पर मुशावरत में हैं और राब्तों में हैं। इस्तीफे भी जाहिर है कि पुलिस क्यों इस्तीफा दे। अच्छा, जो मौजूदा हम इस्तीफे दें, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है मार्शल लॉ के इम्कान बढ़ रहे हैं, आप इस बारे में क्या मार्शल लॉ के इम्कान तो तब हों जब हुकूमत मुजरिम हो और उसके ऊपर दूसरा कोई इदारा जिम्मेदार ना हो उसका। मौलाना साहब, कराची में अगर जलसे में इदारे ही जिम्मेदार हैं इन तमाम खराबियों के। कराची का जलसा आपका बड़ा अच्छा हुआ, क्या वहाँ नवाज शरीफ को तकरीर करने नहीं दी गई या उन्होंने खुद नहीं की? खुद एक तकरीर काफ़ी थी, बाहर से तो रोज तकरीर नहीं होती। अच्छा, बिलावल ने कोयटा जलसे में शिरकत से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि मेरी जो सीनियर क़यादत है वो शिरकत करेगी, हो सकता है मैं वीडियो लिंक के थ्रू करूं, उसकी क्या वजूहत हैं? ये अभी मुझ तक ऐसे कोई पैगाम नहीं पहुंचा। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मुझे अभी तक नहीं पैगाम पहुंचा। कोर कमांडरों की मीटिंग चल रही है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है बिलावल से बातचीत की है, उसने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने इंक्वायरी जो है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर एक अमल है। वो एक सूबे को में हुकूमत कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू वही होनी चाहिए। लेकिन मैं PDM के सरबराह की हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह की हैसियत से पूरे मुल्क पर नज़र रख रहा हूँ और तमाम मुल्क में कंट्रोल जो है वो सिविल इंतजामिया के हाथ में नहीं है। यही हशर सबका मुमकिन है कि जब चाहे वो किसी का ये हशर कर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लाजिम मुझे व्हाट्सएप नंबर हाणे प्लीज सर आपके साथ तस्वीर ऐसे नहीं करो भाईजान। ठीक है, चलिए। हाँ, सही है, सही है। लोग बचाओ, मुल्क बचाओ।